아멘. 우리 박수 함께 올려드리겠습니다. 하나님의 말씀 보겠습니다. 시편 131편 1절부터 3절 말씀입니다. 구약성경 시편 131편 1절부터 3절 말씀입니다. 시편 131편 1절부터 3절 말씀까지 제가 봉독해 올립니다. 여호와여, 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 이스라엘아, 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다. 아멘. 할렐루야. 우리 전우자와 교수님과 함께 인사할까요? 사랑합니다. 축복합니다. 네, 주님의 이름 사랑 축복합니다. 사실 영상 2개를 계속 튼다는 것은 참 부담스러운 일임에 틀림없습니다. 그래서 제가 저 설교 시간을 조금 줄이고 양보해서 그래서 이제 영상을 보는데요. 이 영상은 저희도 한 번도 시도해보지 않은 건데 출발하기 전에 출발하는 사람들의 기대와 소망이 무엇인가를 캡처했고 그 다음에 현지 사역자들의 인터뷰를 받았습니다. 우리들이 그 땅에 가서 사역하고 그 땅에 가서 함께 같이 섬기는 일들에 대해 그들이 어떤 생각을 갖고 있는지 한 번도 인터뷰를 딸 생각을 안 했는데 우리 청년들이 가서 인터뷰를 따서 우리 김규식 선교사님이 다 번역해 주셔가지고 자막을 만들었습니다. 함께 같이 보시겠습니다. 안녕하세요. 샤론교회 성도 여러분. 안녕하세요. 샤론교회 성도 여러분. 안녕하세요. 샤론교회 성도 여러분. 안녕하세요. 샤론교회 성도 여러분. 저는 2024년 인도네시아 비전 트립에 함께할 인도네시아 비전 트립에 함께할 청년부 김세진입니다. 청년부 이예주입니다. 청년부 고예라입니다. 청년부 조한진입니다. 청년부 박지은입니다. 청년부 이명우입니다. 청년부 한다입니다. 정은정 집사입니다. 김성일 목사입니다. 팀장 이재훈 목사입니다. 이번 인도네시아 비전트를 통해 제가 기대하는 바는 인도네시아 비전 트립을 통해 기대하는 점은 이번 인도네시아 비전 트립을 통해 제가 기대하는 것은 하나님의 놀라운 계획입니다. 하나님의 일하심입니다. 하나님의 시선입니다. 하나님의 일하심을 직접 체험하는 것입니다. 우리를 향한 하나님의 비전을 경험하는 것입니다. 하나님의 끝없는 사랑과 믿음입니다. 하나님의 역사하심입니다. 인도네시아 땅을 향한 하나님의 꿈이 나의 꿈이기를 원하며 그 꿈을 향한 하나님의 마음을 끝까지 순종하며 나아가기를 소망합니다. 하나님의 영광을 보고 청년들이 비전을 발견하는 것을 소망합니다. 하나는 먼저 우리 청년들이 하나님의 놀라운 복음 비전을 발견하는 것이고 또 한 가지는 우리 교회 성도들과 우리 팀원들을 통해서 그곳에 하나님의 사랑이 흘러가는 것을 그들도 느끼고 우리도 보는 것입니다. 우리가 기대하는 것은 하나님의 나라입니다. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan boleh berjumpa dengan gereja Saron dari Korea yang digembalakan oleh Pastor Lee Jae-yoon. Sejak 13 tahun yang lalu datang ke Batam dan berjumpa dengan misi Gereja Presbyterian Miss Indonesia dan juga melalui hambanya Bapak Pastor Kim Kyusik. Karena itu kami sangat menyambut kehadiran Gereja Saron, kemudian Bapak Pastor Lee yang sungguh punya khususnya untuk Gereja Presbyterian Miss Indonesia dan juga Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Miss Indonesia. Demikian juga memperhatikan ada 26 pendeta dan ada kurang lebih 8 penginjil yang melayani di GPMI. Bapak Pastor Lee dan Gereja Saron, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sarangyo. Halo, 안녕하세요. Saya Pikal Sihombing. Sangat senang Gereja Saron datang ke GPMI Pahieme. Kami sangat diberkati melalui firman Tuhan, melalui berkat yang sudah disediakan. Terima kasih banyak. Sarangeo. Selamat siang. Senang bertemu dengan seluruh hamba Tuhan dari Gereja Saron, khususnya Pendeta Lee dan semua tim hari ini sudah mengunjungi gereja kami. Sudah 13 tahun Gereja Saron berdoa
kepada gereja kami. Kami sangat senang dan bersyukur, dan bangsa kami sedang menyambut kemajuan. Kami berharap seluruh jemaat Gereja Saron mendukung di dalam doa dan suatu saat akan melihat buah yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang. Saya Pendeta Anton Pasaribu sangat mengapresiasi pelayanan dari Gereja Saron bersama dengan tim mulai dari 13 tahun yang lalu sampai sekarang, dan bagaimana memberikan pelayanan kepada semua jemaat, baik anak sekolah minggu, remaja pemuda, dan semua jemaat. Mereka sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kami terus berharap bahwa Gereja Saron terus mendoakan pelayanan GPMI di Kota Batam dan Sibolga. Terima kasih, dan kami juga dari GPMI Indonesia berdoa untuk Gereja Saron supaya Tuhan semakin memberkati semua jemaat dan semua hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. 여기까지였습니다. 예, 감사합니다. 사역자들의 그 고백 속에 우리 교회가 13년 동안 끊임없이 또 관심 가져주시고 함께 섬겨주고 기도해준 부분에 대한 그 기억들을 기억하고 또 하나님께 감사하는 모습이죠. 우리 청년들이 같이 가면서, 우리 팀원들이 가면서 하나님의 일하심을 보는 것, 하나님의 나라라고 했는데 그 역사들을 체험할 수 있게 돼서 너무 감사하고, 또 그 소식을 또 여러분에게 전해드릴 수 있어서 너무나 감사하고 고맙습니다. 또 하나님께서 주신 이 귀한 사역들을 끝까지 주님 오실 때까지 감당하는 우리 샤론 공동체가 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 예, 고맙습니다. 이제 말씀을 함께 좀 나누겠습니다. 많은 사람들이 살아가는 삶 속에서 기대하는 게 있습니다. 그것은 뭐냐면 행복입니다. 여러분들도 아마 중학교 때 배우셨을 겁니다. 인간의 최대 관심사는 행복이다. 인간은 행복을 추구할 권리가 있다라고 하는 그런 이야기들을 또 들으셨을 것입니다. 그러면 어떤 모습으로 어떤 인생의 삶을 살아가야 행복한 인생이라고 말할 수 있을까라는 이 질문이 나옵니다. 아마도 이 질문에는 무엇이 행복이냐라고 물어볼 때 각자 여러분 나름대로의 대답을 가지고 있을 수도 있고, 또 한편으로는 그 답을 찾지 못해서 힘겨워하시는 분들도 있을 것입니다. 자, 그런데 어떤 상황이든 어쨌든 한 가지 모든 사람들이, 저나 여러분들이나 동일하게 동의할 수 있는 행복의 모습이 하나 있습니다. 조건이 있습니다. 그것이 뭐냐면 어떤 상황에서도 마음이 평안한 상태이면 행복하다는 거죠. 어떤 상황에서도, 어떤 상태에서도, 어떤 환경 속에서도 마음이 평안하면 행복한 상태, 모습이라고 말할 수 있습니다. 자, 그러니까 상황과 조건에 관계없이 평안하냐, 그렇지 않느냐는 매우 중요하죠. 인도네시아 땅에 가보니까 전혀 우리의 환경과 같지 않아요. 정말 열악해요. 그런데 그들에게는 기쁨이 있고 감사가 있어요. 정말 행복이 넘쳐요. 그러니까 우리는 도저히 거기서 그런 행복을 느낄 수 없는데 그들은 행복을 느끼고 있는 거죠. 상황과 조건하고 상관없이 내 마음이 평안하냐, 그렇지 않느냐는 너무 중요합니다. 우리 주변에도 가끔 돌아보면 정말 남부러울 곳이 없는 그러한 사람들이 있습니다. 늘 부러움의 대상인데 들여다보면 불안해합니다. 힘겨워합니다. 고통스러워합니다. 그 이유가 뭡니까? 마음의 평안이 없다는 것이죠. 충분한 조건과 환경과 여건과 자격과 능력을 갖췄음에도 불구하고 평안을 유지하고자 하는 그 힘이 약해지면 불행하다고, 나는 힘들다고 생각합니다. 우리가 잘 알고 있는 지혜의 왕 솔로몬도 나이가 지긋한 시기에 기록한 전도서에 보면 이렇게 말씀합니다. 전도서 2장 24절인데요. 사람이 먹고 마시며 수고하는 가운데서 심령으로 낙을 누리게 하는 것보다 나은 것이 없도다. 다른 어떤 것보다도 내 마음이 기쁨을 갖고 있는 것보다 더 우선되는 것은 없다라고 말합니다. 오늘 우리가 읽은 시편 131편의 저자인 다윗, 이 다윗이 바로 그런 사람이 아닌가 생각이 됩니다. 왜냐하면 짧은 3절의 내용이지만
이 131편에 담겨져 있는 다윗의 고백 속에 다윗이 느끼고 있는 감정이 너무나 평온하기 때문이죠. 그리고 신앙인으로서 너무나 겸손한 모습을 보여주고 있기 때문이죠. 그는 스스로 잡고자 했다면, 그는 스스로 무엇을 하고자 했다면 수없이 많은 기회를 잡을 수 있는 그런 상황에서도 결코 욕심을 부리지 않았습니다. 하나님께서 세워주실 때까지, 하나님께서 응답하실 때까지 기다리고 끈질기게 기다렸습니다. 솔로몬도 전도서 2장 24절 그 하반부에 이렇게 얘기합니다. 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉, 마음을 기쁘게 하는 것도 내가 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이로다 라고 고백합니다. 다윗은 모든 것이 하나님의 손에서 나온다는 사실을 알았기 때문에 기다렸습니다. 또 기다린 것입니다. 자, 그런 다윗의 생애를 넉넉히 이해할 수 있을 만큼의 다윗의 신앙과 겸손, 그리고 깊고 고매한 인격을 엿볼 수 있는 모습이 시편 131편이지요. 어쩌면 가장 행복하고 가장 평안한 삶을 사는 사람이 아닌가라고 생각할 수 있습니다. 오늘 이 본문의 분위기를 보면 이스라엘 백성들을 배경으로 말하면서 자기 자신의 개인의 목소리를 내지만 동시에 이스라엘 백성들에게 나와 같은 그러한 신앙의 자세를 가질 것을 촉구합니다. 그래서 3절 말씀에 보면 이스라엘아 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다 라고 촉구하고 있는 장면이 나옵니다. 이 본시 131편의 시편의 내용을 보면 다윗이 이것을 단 며칠 만에 혹은 몇 년 만에 터득한 것은 아닙니다. 오랜 시간을 통해 터득한 진리를 잘 정리하면서 고백한 내용입니다. 이 다윗의 고백은 철저하게 하나님을 소망함으로 인해, 하나님을 기다림으로 인해 얻은 것이며 3절은 자신이 하나님을 바라듯 이스라엘 모든 백성들도, 그리고 이 시편을 읽는 오고 오는 모든 성도들도 하나님을 바라볼 것을 촉구하고 있는 말씀입니다. 자, 그런데 여기서 말하고 있는 기다림, 하나님을 바란다라고 하는 이 기다림은 단순히 기다림만을 의미하고 있지는 않습니다. 그저 감나무 밑에서 감 떨어지기를 기다리는 그런 기다림이 아닙니다. 하나님만 바란다는 것은 다윗처럼 간구한 것들이 속히 응답되기를 조르거나 보채거나 하지 않는다는 겁니다. 우리도 하나님 앞에 기도합니다. 소망이 있습니다. 하나님의 응답이 없습니다. 그러면 쪼르죠. 하나님을 협박해요. 하나님, 저 이제 밥 안 먹어요. 저 굶습니다. 이렇게 하나님을 협박하죠. 그래서 하나님께서 빨리 응답해 주시기를 우리는 모든 수단과 방법을 다 동원해서 아우성을 칩니다. 또 너무나 과도한 것을 요구하고 나서 기대하고 바라는 그런 기다림이 아니라는 것입니다. 이 시편 131편에 나오는 기다림은 자족입니다. 자족. 스스로 만족이죠. 어떤 상황, 어떤 순간 속에서도 만족해하는 것입니다. 그런 상태 속에서, 고요함 속에서 그분을, 하나님을 종용히 앙망하고 기다리는 것을 말합니다. 시편 130편 바로 앞편에 있는 시편 130편을 보시면 특별히 강조되는 단어가 있습니다. 그 강조는 시편 131편과 같은 내용입니다. 그게 뭐냐면 기다림입니다. 그래서 시편 130편과 131편은 아주 밀접한 관계가 있습니다. 그런데요, 130편에서 무명의 저자, 누군지는 모르지만 무명의 저자는 여호와를 바랄 것을 강력하게 촉구하는 말씀이 있습니다. 7절 보시면 130편 7절 보시면 이스라엘아 여호와를 바랄지어다 여호와께서는 인자하심과 풍성한 속량이 있음이라 라고 촉구합니다. 그런데 이 촉구에 앞서서 6절 말씀을 보시면 이런 기록이 있습니다. 파수꾼이 아침을 기다림보다 자신이 하나님을 기다림이 더 크다라고 말하면서 자신의 애절한 기다림을 표현하고 있습니다. 그런데 시편 131편의 다윗의 기다림은 자신의 욕구 충족적 목적이 철저히 배제된 상태에서의 기다림입니다. 내가 무엇을 원하고
기다리는 것이 빨리 응답되기를 기다리는 기다림이 아니란 얘기입니다. 아니, 모든 것들을 다 배제하고 하나님과의 긴밀한 관계 속에서, 하나님과의 삶 속에서 자족함, 이만하면 됐습니다 라는 그 상태에서 나타나는 기다림입니다. 즉, 응답 안 하셔도 괜찮습니다. 안 주셔도 괜찮습니다. 저 이대로 계속 끌고 가도 괜찮습니다. 지금보다 상황이 더 나빠져도 전혀 상관이 없습니다 라는 모든 상황을 배제한 기다림이라는 것이죠. 자, 그러면 다윗이 어떤 상황, 어떻게 고백하고 있는지 1절 말씀 보십시오. 여호와여, 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 다윗은 시작하면서 절대로 세 가지를 하지 않겠습니다라고 강력하게 자기의 의지를 나타냅니다. 절대 이 세 가지를 하지 않겠다는 겁니다. 그게 뭡니까? 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 않으며. 이 교만과 오만이라는 의미는 같은 의미인데 반복을 피하려고 다른 단어를 썼어요. 자, 비슷한 동사를 사용하면서 자신을 높이다, 그리고 자신의 눈이 높아지다, 이런 의미입니다. 그런데 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하며 라고 하는 아니하오며라는 말은 인간의 교만의 출발이 인간의 마음 중심에서 시작되는 것을 보여주고 있는 거예요. 내 마음에서. 이 모든 교만의 출발은 내 마음에서, 그리고 눈은 이 마음의 교만이 외부로 표출되는 통로 역할을 하고 있다는 것입니다. 즉, 마음에서 시작된 교만이 눈을 통해 외부로 표출되는 것을 표현하면서 나는 절대 이것을 하지 않겠습니다 라고 다짐합니다. 성경에서 인물 가운데 뽑으라면 다윗을 가장 위대한 신앙의 사람이라고 말합니다. 다윗을 가장 존경받을 만한 사람, 그리고 하나님께서 인정하시는 사람이라고 말합니다. 왜일까요? 다윗이 실수가 없고 잘못이 없고 부족함이 없기 때문이 아닙니다. 하나님이 보시기에 다윗은 겸손했기 때문이죠. 다윗은 겸손했습니다. 사람이 주의가 바뀌고 상황과 형편이 바뀌면 교만해지지 않나요? 상황이 바뀌고 주의가 바뀌고 싶죠. 여러분, 전도사에서 목사 한 수만 돼도 교만해져요? 부목사에서 담임 목사만 돼도 교만해져요? 담임 목사에서 많은 일들을 하다 보면 교회가 성장하면 교만해져요. 교만해질 수밖에 없는 인간이에요. 그 교만을 어떻게 겸손함으로 바꾸느냐, 그것이 각자에게 주어진 사명이고 또 그 도전이겠죠. 성도들은 안 그렇습니까? 평신도로 집사로 계시다가 권사가 되거나 장로가 되거나 안수집사가 되면 교만해져요. 뭔가 된 것 마냥. 그거 아니잖아요. 그죠? 더 많이 섬기라고 헌신하라고 주신 하나님의 직분을 겸손함으로 받아야 돼요. 여러분, 이 고백을 하는 다윗은 얼마든지 교만할 수 있었습니다. 왜요? 왕이거든요. 최고로 잘 나가는 사람이었거든요. 그런데 이 다윗은 교만하지 않았다는 얘기죠. 이 세상 속에서도 가난하던 사람이 갑자기 성공이 돼서 부자가 되잖아요. 얼마나 교만해지는지 몰라요. 없었던 학위를 얻고 나잖아요. 사람을 무시하기 시작해요. 내가 누리지 못했던 그 권력을 누리잖아요. 얼마나 교만해지는지 몰라요. 사람들을 다 밑으로 봐요. 이것은 하나님이 원하시는 모습이 아니에요. 권력과 지위와 능력과 힘을 가지고 사람을 줄서기 시키면 이건 하나님이 말씀하시는 교만이에요. 다윗은 이걸 절대 하지 않겠다는 거예요. 내 마음에서부터 시작해서 눈으로 표출되는 어떤 것도 하지 않겠다는 겁니다. 다윗은 직분이 시작이 목동이었습니다. 그런데 왕이 되었습니다. 그의 마음은 요지부동입니다. 왠지 아십니까? 자기가 왕이지만 하나님 앞에서는 종입니다. 자기가 능력자이고 많은 업적들을 이루어냈지만 하나님 앞에서는 죄인이기 때문에 그는 철저하게 하나님의 종이요 죄인된 신분으로 살아간 존재가 다윗이었습니다.
그는 하나님 앞에 기름을 부음 받았습니다. 아주 어린 나이에. 그는 또 아주 어린 나이에, 우리가 예측하기에 16세에서 18세 정도 되는 나이에 골리앗을 때려 눕혔습니다. 민족적 영웅이 됐죠. 여러분, 전혀 요지부동입니다. 그것 가지고서 자기의 세력을, 자기의 능력을 인정받기 위해서 애쓰지 않았다는 것입니다. 수많은 고난과 수많은 적들 앞에서 죽음의 고비를 수없이 지나쳤습니다. 승리했습니다. 왕이 됐습니다. 다 얻었습니다. 힘과 권력과 능력과 사람을 다 손에 쥐었습니다. 얼마든지 자신의 고난길에 악을 행한 자들, 비웃은 자들을 다 처단할 수 있었습니다. 그런데 최고의 권력을 가지고 있어도, 최고의 힘을 가지고 있어도, 최고로 인정받는 자리에 있어도 그의 마음은 요지부동입니다. 이 다윗의 고백은 어느 한순간에 사람들에게 보이려고 고백한 고백이 아닙니다. 어느 한순간에 이것을 만들어낸 것이 아니라 그의 전 인생 가운데 늘 흘러온 그 모습 그대로 오늘 고백한 내용이 시편 131편입니다. 우리도 우리의 믿음을, 우리의 신앙을 위대하게 만들려고 애를 씁니다. 우리의 믿음과 우리의 신앙을 위대하게 만들려고 남들이 하지 못하는 것을 하려고 애를 씁니다. 능력을 행하려고 애를 씁니다. 기적을 행하려고 애를 씁니다. 큰 업적을 일으키려고 애를 씁니다. 여러분, 우리의 믿음이, 우리의 신앙이 위대해질 수 있는 것은 남들이 하지 못하는 것을 하고, 남들이 못하는 능력을 행하고, 남들이 하지 못하는 기적을 행하고, 남들이 하지 못한 큰 업적을 일으킨다고 해서 우리가 위대해지고 믿음이 인정받는 것이 아니라 하나님 앞에서 겸손히 낮아질 때, 철저하게 낮아질 때 하나님께서 높여주시고 인정해 주신다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 또 한 가지가 있습니다. 1절 하반절을 보시면 이렇게 고백합니다. 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 앞부분이 내부적이고 정신적인 태도에 대한 교만을 경계했다면 이 하반절은 행동으로 표현되는 교만에 대한 경계를 하고 있습니다. 내가 무엇을 힘쓰다. 자, 이것은 뭐냐면 이런 의미입니다. 자신을 위대하게 하고자 하는 큰 일과 내 자신이 미치지 못하는 일을 하지 않겠다, 이 얘기입니다. 나를 위대하게 하고자 하는 일들을 하지 않겠다. 그리고 내 자신이 미치지 못하는 일, 내 지혜와 지식의 한계를 넘어서는 신비롭고 난해한 그런 문제들을 해결하려고 애를 쓰지 않겠다. 이 말을 또 다른 말로 좀 더 쉽게 번역하면 하나님을 배제한 어떤 일도 하지 않겠다는 의지적 표현입니다. 이 1절 말씀을 조금 더 쉽게 간단하게 표현하자면 자기의 분수를 잃어버리지 않겠다, 그 얘기입니다. 내 분수를 잃어버리지 않겠다. 다윗은 승리자입니다. 다윗은 왕입니다. 다윗은 하나님의 기름 부음 받은 사람입니다. 많은 사람의 총애를 받았습니다. 그런데 내 분수를 잃어버리지 않겠다. 그 분수가 뭡니까? 하나님 앞에서 종이요, 내 모든 것을 가능케 하신 분은 하나님이심을 믿는 신앙의 고백을, 그 자세를 흐트리지 않겠다. 내가 한 업적, 내가 한 능력, 나타난 모든 것들을 가지고 내 신앙이 위대해지는 게 아니라 하나님 앞에서의 어떤 자세를 갖느냐, 그 분수를 지키면, 그 분수를 알면 힘에 지나치는 일을 가지고 씨름하지 않을 것입니다. 손에 미치지 못할 허황된 일을 가지고 안달하는 일은 없을 것입니다. 즉 자신의 평안을 스스로 깨는 어리석은 짓은 하지 않는다는 말입니다. 그래서 다윗은 행복한 거예요. 그런데 사람들은 자신이 할 수 있는 일보다 할 수 없는 일에 더 많은 관심을 가집니다. 자신이 할 수 있는 일에 관심을 갖기보다 할 수 없는 일에 더 많은 관심과 더 많은 부러움을 갖습니다. 저도 예외는 아니지요. 그리고 자신이 할 수 없는 일, 자신이 할 수 없는 그
가능하지 못한 그 일들에 관심을 갖다가 손에 쥐어지고 이루지 못하자 실망하고 낙담합니다. 그러면서도 그런 상황 속에서 자신이 능히 할 수 있는 일들, 자신이 감당할 수 있는 일들에 대해서는 아주 하찮게 여긴다는 사실이죠. 자, 이러한 모습을 사도 바울은 뭐라고 말하고 있겠습니까? 로마서 12장 3절 말씀에 보면 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 여러분, 이 말을, 이 12장 3절 말씀도 한마디로 요약하자면 내 분수를 잊어버리지 않겠다는 거예요. 하나님이 각자의 믿음의 분량대로, 은혜대로 주신 분량대로 살아가면 된다는 거예요. 그것을 만족하고 그것에 감사하는 것이죠. 자기 분수를 모르고 헌신하면 그것은 야심이 됩니다. 헌신 자체와 충성 자체가 봉사요 섬김이 아니라 야심이 되고 자기 자랑이 되며 교만이 됩니다. 야심이 되고 교만이 되고 자기 자랑이 되면 하나님의 영광을 다 본인의 것으로 가져가기 때문에 이런 모든 것들은 의미가 없지요. 헌신의 삶에서도 이처럼 분수를 지키는 것이 너무나 절대적으로 중요하다면 하물며 여러분 세상 속에서 우리가 우리의 분수를 지키며 살아가는 것은 얼마나 더 중요하겠습니까? 만약에 예수 믿는 사람들이 믿음이라는 것 때문에 믿음이 너무 좋고 믿음이 너무 완벽하고 믿음이 완전한 하나님의 주신 은혜의 선물이라는 것 때문에 내가 할 수 없고 내가 가질 수 없는 것들을 꿈꾸고 야망을 품고 야심을 품다가 낭패를 당한 일들이 얼마나 많이 있습니까? 하나님의 백성들은 세상 속에서도 그렇게 하나님의 사람들로 살아가야 합니다. 사실 사도행전을 읽다 보면은 11장쯤에 오다 보면 29장까지의 큰 기록 가운데 베드로의 이름이 슬그머니 빠져버립니다. 베드로가 세상의 뒤안길로 사라집니다. 베드로가 누굽니까? 예수님의 수제자입니다. 그런데 그는 그 복음, 주님의 복음을 전하다가 아름답게 순교하고 역사의 뒤안길로 사라집니다. 그뿐만이 아니죠. 아예 이름조차 거론되지 않는 순교한 제자들도 너무나 많아요. 분명한 것은 예수님께서 승천하실 때 그 승천의 광경을 본 사람들이 12제자와 그리고 그 마리아들과 500여 증인들이 있다고 말합니다. 그런데 그 500여 증인들 가운데 이름이 없는 제자들이 얼마나 많습니까? 500여 증인들 가운데 순교한 사람들도 너무나 많습니다. 주목받는 제자들도 있지만 주목조차 받지 못하는 제자들도 너무나 많습니다. 그렇다고 그들이 전혀 다른 가치의 삶을 살았나요? 아닙니다. 그들은 하나님께서 맡겨주신 분량대로 살다간 똑같은 예수님의 제자며 똑같이 하나님께 칭찬받고 인정받은 하나님의 자녀입니다. 그 사실을 잊지 마시고 주님의 은혜 가운데 자족하며 만족하며 살아갈 수 있는 저와 여러분 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 계속해서 다윗이 이렇게 얘기합니다. 자, 자기가 자족하기 때문에 나 모든 상황 분수를 알기 때문에 나는 너무 행복하다. 그 행복을 이렇게 표현합니다. 2절 말씀입니다. 다 같이 함께 읽어보겠습니다. 실로 내가 내 영혼을 고요하고 평안하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 자, 여기서 실로라고 하는 말은 확실하게 이런 얘기입니다. 확실하게. 그런데 다윗이 자기를 뭐라고 표현하냐면 내 영혼이 젖된 아이와 같다라고 얘기합니다. 젖된 아이와 같다. 우리 어머니들에게 한번 잠시 질문을 좀 드려보겠습니다. 아이 젖될 때 어렵습니까? 쉽습니까? 어렵죠. 막 공갈절도 몰려보고, 그죠? 어머니 젖에 마이신도 발라보고, 그죠? 애들이 막 자지러지게, 그죠? 자, 여러분, 아이가 젖을 때는 것은요, 인생에서, 그의 인생 속에서 처음 경험하는 쓰라린 고통이고 아픔입니다. 두려움입니다. 왠 줄 아세요? 죽음이거든요. 엄마 젖을 못 먹으면 죽거든요. 그러니까 애가 아는 거예요. 그러니까 자지러지게 우는 거예요. 그래서 이유식을 하죠. 자, 이유식이 뭐예요? 이유식이
떼어놓을 이 전유 밥식입니다. 젖을 떼기 위해서 먹이는 음식이 이유식입니다. 그런데 이유식을 먹으면 애는 죽어라고 때를 쓰고 웁니다. 왜요? 죽을 수도 있으니까. 내가 생전 맛보지도 못한 걸 먹으라고 하는 이 엄마가 야속한 거죠. 그러니까 이 아이는 거부합니다. 그리고 엄마 젖을 찾으려고 혈안이 되었습니다. 보채입니다. 웁니다. 자, 그런데 여러분, 젖을 떼는 아이와 젖을 뗀 아이의 차이점이 뭡니까? 젖을 떼는 아이는 막 난리를 치지만 젖을 뗀 아이는 난리치지 않고 엄마 품 안에 있으면 새근새근 잘 잡니다. 엄마만 있으면 됩니다. 뭐하고 놀다가도 눈에 엄마만 들어오면 안정입니다. 행복합니다. 엄마 품에 있으면 가장 평안하게 잠을 잘 수 있습니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 아이가 음식을 먹고 젖을 뗀 아이가 엄마 품에 안겨 잠자고 있는 모습을 한번 상상해 보십시오. 그 아이의 얼굴에 근심이 있겠습니까? 염려가 있겠습니까? 두려움과 걱정이 있겠습니까? 불안이 있겠습니까? 이 세상에 대한 집착이 있겠습니까? 욕심이 있겠습니까? 없습니다. 이 아이는 엄마와 함께 있는 것으로 만족합니다. 엄마 품에 있는 것으로 안정합니다. 엄마와 함께 있으면 자기의 필요한 모든 것을 채워줄 것을 믿습니다. 여러분, 믿음이 없고 연약할 때는 우리는 늘 불만족합니다. 믿음 없고 연약할 때는 우리는 늘 불행하다고 생각합니다. 왠지 아십니까? 욕심 때문에 만족이 없는 겁니다. 그러나 모든 것을 다 초월한 상태에서는요, 하나님 품에 있는 것만으로도 만족합니다. 그래서 이 다윗이 고백합니다. 내 영혼이 고요하다, 평온하다, 이렇게 고백합니다. 이 고요하다라는 말은요, 어떤 노력을 멈춘다, 그런 얘기입니다. 내가 뭔가 나를 위해서 뭔가를 하려고 어떤 노력을 멈춘다, 이 얘기입니다. 평온하다라고 하는 것은요, 이 강의형을 썼거든요. 강조점을 썼거든요. 그게 뭐냐면, 평온하다는 말은 그냥 평온하다는 게 아니라 누가 와서 마음을 격동시켜도 흔들리지 않는 그런 마음의 상태를 얘기합니다. 다윗이 말하는 고요와 평안은 단순히 어떤 일이 잘 돼서 누리는 평온, 고요가 아닙니다. 현실적 상황, 지금 처해 있는 내 형편을 초월해서 하나님을 전적으로 의지하니까, 하나님의 품에 안겨 있으니까, 하나님께서 내 모든 것을 다 이끌어 가실 것을 믿으니까, 하나님 한 분만으로 만족하니까 누리는 평온과 고요를 말씀하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두는 신앙생활을 하는 하나님의 자녀들입니다. 하나님을 전적으로 의지하는 것, 이것은, 이 능력은 우리가 평온한 심령으로 살 수 있는 참으로 받을 만한 은혜요, 축복입니다. 하나님을 전적으로 은혜할 수 있는 것입니다. 이 능력은 전적으로 하나님께서 오는 은혜로 가능하고 하나님의 선물이죠. 이 은혜를 모르는 사람들은, 이 은혜를 모르는 불신자는 이 능력을 가질 수가 없어요. 그래서 그들은 얻고 취하려고 합니다. 다른 사람들이 행복해하는 것을 나도 가지려고 합니다. 다른 사람들이 누리지 못한 것을 나도 누리려고 합니다. 다른 사람들이 이루지 못한 업적을 이룹니다. 하지만 그것을 이뤘어도 마음의 공허함을 지울 수가 없어요. 시간도 뺏기고, 열정도 뺏기고, 나이도 뺏기고, 돈도 뺏기고, 건강도 뺏깁니다. 그러나 아무런 만족도 느낄 수 없어서 내 인생은 허탈하다, 빈손으로 와서 빈손으로 가는 이 쓸쓸한 인생을 누가 위로해, 이렇게 얘기한다니까요. 그러나 하나님의 은혜를 하는 자는 이렇게 외칩니다. 이스라엘아, 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다. 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다. 내가 엄마 품에 앉아있는 젖된 아이와 같은 평안함을 하나님 안에서 누렸다. 이스라엘아, 모든 성도들아, 지금부터 영원까지 여호와 하나님만 바라라. 내가 주만 바라봅니다, 라는 고백입니다. 이것은 전적인 신뢰를 의미합니다. 전적인 신뢰는 무조건 전적이 아니라 하나님이 어떤 분이심을 알기에 그를 믿는 것이고, 하나님이 나에게 어떻게 인도해 줄 것을 알기 때문에 소망하는, 믿음과 소망을 가지고 있는 전적인 신뢰를 이야기합니다. 무엇이 부족합니까? 왜 심령의 평안을 자주 잃어버립니까? 우리는 신앙생활하면서, 우리는 예배를 드리면서, 우리는 기도하면서 하나님의 전능하심을 믿습니다 라고 고백합니다.
하나님께서는 모든 것을 다 해주실 수 있음을 믿습니다 라고 고백합니다. 하나님은 나의 구원자이시다라고 고백합니다. 그런데 그렇게 고백하면서도 우리는 또다시 세상의 문제와 근심과 걱정을 끌어안고 살아가는 우리의 모습을 발견합니다. 왜 우리는 똑같이 신앙생활하는데 다윗 같은 그런 평온함, 다윗 같은 이 고백을 경험하지 못하고 있는 것일까요? 사도 바울은 갈라디아서 6장 14절 말씀에서 그 답을 이렇게 제시해 주고 있습니다. 제가 조금 의역하겠습니다. 세상이 나에 대해서 죽었고 나는 세상에 대해서 죽었노라. 다시요. 세상이 나에 대해서 죽었고 나는 세상에 대하여 죽었노라. 자, 이 말이 무슨 얘기냐면요, 세상의 것들은 나를 격동케 할 수 없고 세상의 것들은 나를 기쁘게 할 수도 없고, 그러니까 어떤 영향도 세상으로부터 받지 않는다, 그 고백이고요. 나는 세상에 대해서 죽었다는 얘기는 나는 그런 것들을 바라보지 않겠다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 고백을 누가 합니까? 하나님 안에 있는 자만이 할 수 있습니다. 하나님 안에서 진정한 평안을 느끼고 고백하는 복된 성도 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 안에 있는 그 즐거움이 얼마나 큰지를 궁금해하면 그 다음부터 신앙생활이 하나님 중심으로 됩니다. 하나님 안에 있는 즐거움이 정말 젖된 아이가 엄마의 품에 안겨 있는 것과 같은 평온함이 있음을 경험하려면 말씀을 통해서 하나님을 체험할 수 있습니다. 그런 은혜들을 경험하는 복된 인생 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 영원한 소망은 하나님께 있습니다. 우리 하나님 한 분만으로 만족하는 우리 모두, 오직 하나님의 부유한 손길을 바라보는 우리 모두, 막연한 기다림이 아니라 하나님 안에서 자족할 수 있는 다윗과 같은 신실한 믿음의 인생을 걸어가게 도와주시고 마지막 날 주님 앞에 안기는 복된 인생들 되게 하여 주시옵소서. 우리의 인생이 주 안에서 평온함을 많은 사람들에게 증거하게 도와주시고 오직 대답은 하나님께 있으며 예수 그리스도 안에 있음을 깨달아 이 생명의 주님을 증거하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 자리에서 다 일어나셔서 찬송가 435장 함께 찬양하시겠습니다.
지금은 우리의 유일한 구원자여 동반자여 소망 되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 우리를 향한 그 다함이 없는 사랑하심과 성령 하나님의 위로교통 감화 감동하심의 역사가 다윗이 주를 향하여 고요함과 평온함을 유지할 수 있었던 유일한 방법이 하나님 안에서의 겸손함이며 모든 것을 주님께 맡기고 의지하며 기다리는 것임을 깨닫고 우리 인생 속에서 더 멋지고 아름다운 신앙의 모습으로 하나님의 영광을 드러내는 축복의 통로로 수많은 영혼들을 주님께로 인도하는 하나님의 생명의 사명자들로 살아갈 것을 다짐하고 소망 가운데 일어서는 주의 모든 믿음의 성도들 머리머리 위에와 저들의 가정, 일터, 생업, 자녀들 위해 환우들의 간절한 부르짖음 위에 해외군에 가 있는 자녀들, 성도들 머리 위에 형제교회와 모든 선교사님들의 사역과 현장 가운데 복중의 생명까지 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.